Voice clear അല്ലേ? Okay. So what are the topics we are discussed in last class? Now we are discussing module 3 topics, right? So module 3 topics, the module 3, they have two main topics. First one is array, and then another one is string, right? First one is array, and then another one is string. And then what is meant by array? What is meant by array? Array, it is used for, array it is used to store related data items, right? What is the purpose of array? Array it is used to for used to store okay, used to store related data items. Okay. So ഒരു പ്രോബ്ലം പെൻഡിങ്ങിലുണ്ട്, അത് ഞാൻ ലാബ് അവറിൽ പറഞ്ഞുതരാം. സെർച്ചിങ് അതെടുത്താൽ പിന്നും 2 hours, സോർട്ടിങ് അതെടുത്താൽ ഇന്നും 2 hours സമയം വേണ്ടി വരും. ഞാൻ അത് ലാബ് അവറിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ടുമാറോ ലാബ് അവറിൽ അത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. So array, what is the purpose of array? Array it is used to store related data items. What are the array? Then array is classified into 3 types, right? What are they? Array ന്റെ 3 types എന്തൊക്കെയാണ്? One dimensional, then two dimensional, then multi-dimensional, right? One dimensional, two dimensional, then final one is multi-dimensional. Okay. Then last class we have seen about one dimensional, so we've seen some problem also. Then today class we are going to see about two dimensional array. In two-dimensional array, the array have two subscripts. Okay, just write down the notes. In one-dimensional array, the array has, one second. In one-dimensional array, the array has one-dimensional array, the array has one subscript, right? For example, they have a one subscript. Then we have set the array size. In two-dimensional array, the array have two subscripts. Array have എത്ര subscript ഉണ്ടാവും? The array have two subscripts. Okay, two subscripts means it's like example. Sorry. Example, A is a variable name. After that, they have two subscripts. Is it clear? One-dimensional array, they have a one subscript. Two-dimensional array, they have a two subscripts. Okay, two subscripts are ഉണ്ടാവുക. Then അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? അതിന്റെ size ഉണ്ടാവും. Okay. So what is the syntax of two-dimensional array? What is the syntax of two-dimensional array? Just write the syntax. First write the data type. Then second one is variable name. Then first subscript is row size. Okay. Second subscript is inside the column size. Clear? Clear or not? What is the syntax of two-dimensional array? The two-dimensional array have two subscripts. Example, A of 100. So A, first one is the row size, second one is the column size. Is it clear? So how we can declare the two-dimensional array? The syntax is we need to declare the data type. Then after that, the variable name. Then after that, the row size. Then after that, the column size. Is it clear? Okay, just write one example. So data type. Okay, I need to create here one whole number matrix. Okay, the whole number matrix. So data type is what? Whole number le enikku endu cheyanam oru array create cheyanam. So that is the two-dimensional array. So what is the data type for good. So that is the int. Then after that we need to set the variable name. I said it's like a variable name is A. It's enough. Then after that we need to create a 3x3 matrix. Okay, 3x3 matrix. I need to create 3x3 matrix. What is the row size of 3?
What is the row size here? എനിക്ക് 3x3 മാട്രിക്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ റോ സൈസ് എന്താണ്? What is the row size? 3. What is the column size? 3. So നമ്മൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക? A of 3, then A of 3. So A of 3 means we are going to create a 3x3 matrix. Suppose I need to create a the row size is 5, then column size is 8. So അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ? The row size is 5, then column size is 8. So I need to create a one matrix. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം? So whole number. So എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരിക? Integer. So first one is A. What is the size of row? 5, right? What is the size of row? 5. Then what is the size of column? 8, right? So ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Is it clear? So sometimes I need to create a matrix. The matrix size is 10 cross 50. ഇതിൽ ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത്. So I need to declare a 10 cross 50 matrix. So ഇതിന് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും? ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം? First is a whole number, that's enough. So integer. Then 10 cross 15 means എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും? റോ സൈസ് ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും? കോളം സൈസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ 12th പഠിച്ചത് മാട്രിക്സ്. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് റോ സൈസ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോളം സൈസ്, റൈറ്റ്? സോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? സോ ഇന്റീജർ ഞാൻ എന്താണ് കൊടുക്കുക? സപ്പോസ് മാട്രിക്സ് the variable name is m. Then what is the row size here? The row size is 10. What is the column size here? 50. Is it clear? So the two-dimensional array has two subscripts. Example, here A of 100. So here row size is 100, then column size is also 100. What is the syntax? So syntax is data type, variable name, then open row size, then column size. Is it clear? This is some example. Just write this. Then after that, already we learned in one-dimensional array we have two initialization methods are there. എങ്ങനെയാണ്? Two types initialization ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാ? One-dimensional arrayയിൽ ഞാൻ two types initialization പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. What are they? In one-dimensional array, the first one is compile time initialization, right? So compile time initialization. Okay, go. Compile time initialization. Sorry. Compile time initialization. Same time എന്താണ്? Runtime initialization. Compile time initialization. Another one is runtime initialization. Okay, here I am going to compile time means എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണോ അറേ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും? We are set the array value. So compile time initialization. Here I am going to create a 2x2 matrix. So 2x2 matrix means how we can declare integer A of 2, then A of 2. So this is a 2x2 matrix. And set the value ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്? ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? സോ ഓപ്പൺ ക്ലോസ്. First set the here 2 row and 2 column, right? So അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്ത് 1, 2. Then after that is the first row value. Then second one is 3, 4. This is the second row value. Then ending is the semicolon. Is it clear? We have a two type of initialization in two-dimensional array. One is compile time initialization. Another one is runtime initialization. Okay. So in compile time initialization, when we are declare the variable, that time itself we are setting the value of
value of matrix. Okay, so here integer a of 2, 2, 2. So a of 2, 2. So a of 2, 2 means that is 2 cross 2 matrix. So they have a 2 row and 2 columns. So first one is we have set the row value, and second one is second row value. Okay, sometimes I am going to set the value of a of 3, a of 3, 3. So അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? What is the size of row? What is the size of row? Para, what is the size of row? 3. What is the size of column? 3. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? 3, 3 values set ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ changes വരും? This is the first row, right? So first row we have set 2 values. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? One more value കൂടി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? Assign ചെയ്യണം. So I set it's a 10. So in here rows 2, there are also 2 values. 2 values ആണ് row ഉള്ളത്. ഇവിടെ എത്ര റോയിൽ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട്? 3 കോളംസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ 2 values മതിയാവോ? ഇല്ല. ഇതോടെ തീർന്നോ? ഇല്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര റോസേ വന്നിട്ടുള്ളൂ? This one is row 1, this one is row 2, right? So അപ്പോൾ row 3 വേണമല്ലേ? 3 വേണ്ടേ? So row 3 വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? row 3ലും എത്ര values വരും? 10 values, 3 values വരും അല്ലേ? So 10, 20, 30. Is it clear? Clear ആണോ? Compile time initialization is clear ആണോ? So this one is the first row value, this is on second row value, this one is third row value. Okay, sometimes I set the value a of 3, a of 3 comma 4. So what is the meaning for this? What is the row size here? What is the row size here? Row size is 3. What is the size of column? Okay, our values എങ്ങനെ initialize ചെയ്യണം? This is the row 1, right? So this is the row 1, this is the row 2, this is the row 3, right? So row 1 ൽ എത്ര values വരും? എത്ര columns വരും? എത്ര columns വരും? 4 columns വരും, right? So നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര values വെച്ചിട്ടുള്ളൂ? 3 values വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. So ഇത് right ആണോ ഇത്? ഇല്ല. നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We need to set the another value, right? Ten, okay, first one open ഉണ്ടാവും, then another one is open, then is it clear? Clear ആണോ? Compile time initialization. Yes or no? Compile time initialization clear ആണോ? Okay, so അത് നമ്മൾ just execute ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, so as usual, hash include studio.h. Okay, then void main, then open and close. So here I am going to declare a integer 2 cross 2 matrix. Okay, നമുക്ക് സമയം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. So 2 cross 2, I am going to declare a 2 cross 2 matrix. So what is the row size of row? Size of row is 2. Then what is the column size? The column size also 2. Okay, I am going to set the value. So equal to, first we need to open close. Okay, this is the common. Then after that we need to set the first row value. So here I am open. So that is 1, 2. Okay. Then after that I am going to set the second row value. So that's I set as the 3, 4. Is it clear? So it's completed. Then after that we need to print that row and column value. Okay. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് പ്രശ്നമുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുക. ഹിയർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു മാട്രിക്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That's okay. So what is the size of row? Size of row is 2. What is the size of column? The column of size is 2. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് റോസ് എന്ത് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് റോന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 1, 2 ആണ്. സെക്കൻഡ് റോന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? 3, 4. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എനിക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. ബിക്കോസ് അവിടെ 1 സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാ വരിക? മാട്രിക്സിൻ്റെത് എപ്പോഴും എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും? ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ മാട്രിക്സ് പറഞ്ഞത്? 1, 2,
then sorry, ഇവിടെ നോക്കാം, ബോർഡിൽ നോക്കാം. നമ്മളുടെ മാട്രിക്സിന്റെ സൈസ് എന്തായിരുന്നു? 1 സെക്കൻഡ്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത്. സോ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മീനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ a of 2 2, റൈറ്റ്? സോ വി നോ ദാറ്റ് array will start with, arrayന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ആവുക? what is the starting value of array? arrayന്റെ അഡ്രസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എത്രയായിരുന്നു? what is the starting address of array? what is the starting address of array? 5 ആണെങ്കിൽ മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് ഫോം ആവുക? the starting address of array is 0. good. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇത് മെമ്മറിയിൽ എടുത്തിട്ട് പറയും എന്റെ മെമ്മറി സൈസ് എത്രയാണ്? a of 2 2 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ a of 2 2 എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, 2, my row size is 2, my column size also 2. ഓക്കെ, 2 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ they will generate 2 cross 2 4, they generate 4 memory, right? so 4 values ആണ് വരിക അല്ലേ മാക്സിമം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ 4 memories generate ആവും. okay, the first one memory is, okay, first row value is a of 0 0 a of 0 0. ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി എന്തായിരിക്കും? റോന്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും? അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും? a of 0 0. ഇത് 0th row ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് 0th row ആയിരിക്കും, ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അഡ്രസ് എങ്ങനെ വരും? a of 0 0. സെക്കൻഡ് എങ്ങനെ വരും? ഹിയർ വാട്ട് ഈസ് ദ റോ സൈസ്? റോ സൈസ് എന്തിനാണ്? അഗൈൻ a of 0 then 1. ക്ലിയർ? സോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അഡ്രസ് എങ്ങനെ വരും? ഇതിന്റെ റോ സൈസ് എന്തായിരുന്നു? റോന്റെ അഡ്രസ് എങ്ങനെയായിരിക്കുക? സ്റ്റാർട്ട് ആവുക 1 ആണ്. അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ അഡ്രസ്? a of first one always row size, right? here what is the row size? റോന്റെ വാല്യൂ അഡ്രസ് എന്തായിരുന്നു? റോന്റെ അഡ്രസ് എന്താണ്? ഓക്കെ, a of 1. ഓക്കെ, കോളം എന്ത് തന്നെയാണ് ഇത്? കോളം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇത് 0 കോളം, ഇത് ഫസ്റ്റ് കോളം, റൈറ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ കോളം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. 0 ആയിരിക്കും കേട്ടോ, 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, then അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? what is the row size? what is the row address? 1. അപ്പോൾ a of 1 കോളം ഏതാണ്? what is the column address? 1, right? അഡ്രസ് ക്ലിയർ ആയാ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെമ്മറി എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും? ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിന്റെ വാല്യൂ അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും? ഈ 1ന്റെ അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും? പറ. what is the address of 1? a of 0 a of 1. what is the address of 2? ഇത് 0th row ആണ്. so what is the address of 2? പറ, what is the address of 2? അസ്യൂം ചെയ്ത് പറ. ഇത് ഏതിലാണുള്ളത്? 0th റോയിലാണുള്ളത്. ഏതിലാണുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? 0th row ആണ്, ഫസ്റ്റ് കോളം ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും? a of first, a of 0. റോ എന്ത് തന്നെയാണ്? 0 തന്നെയാണ്. കോളം എന്താണ്? sorry, this one is a of 0 0. okay, row and columns are 0. so here a of 0 and a of 1. അതുപോലെ ഇത് പറ, what is the address of 3? ഇത് 0th row ആണ്. that's okay. this one is first row, right? so first row means a of 3 is first row. so a of first value എന്തായിരിക്കും? a of 1. good, a of 1. then second, what is the column value?
കോളം ഇതിൽ തന്നെയാണ്. കോളം 0 അല്ലേ? ഓക്കെ, കോളം 0. സോ then ഫോർത്തിന്റെ അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും പറ? ഫോർത്തിന്റെ അഡ്രസ് ഫസ്റ്റ് a of 1, then column address a of 1, then column value is also 1. Okay, clear ആണോ? ഓക്കെ, again I set one value, നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ അത് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് a of 3. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് 1 2 3 3 4 5. ഓക്കെ, ഞാൻ മെമ്മറി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ മെമ്മറി ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലൂപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കണേ. കൺട്രോൾ C. സോ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര മെമ്മറീസ് ജനറേറ്റ് ആവും? സോ ഹിയർ 3x3. സോ എത്ര മെമ്മറീസ് ജനറേറ്റ് ആവും? 3x3. So 3x3 means 3 row 3 column, right? 3 memory ആണോ ജനറേറ്റ് ആവുക? 3x3. 3 row values വരും, 3 column values. Good, Anurag. 9 values generated. Okay, how many memory will be generated? 9. I am set like a here. Okay, so 3 column ingane generate avum. What is the first column value? Address will be start with 0, second 1, then 2. It's a column value, right? Then here 3 column will be generated. Okay, first one is 0, 1, 2. What is the address of first one? A of? What is the address of first one? A of 0, A of 0, right? Okay, അപ്പോൾ A of 0 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഒന്ന് സ്റ്റോർ ആവുക പറ? A of 0 0 ഇതിൽ എന്ത് വാല്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ആവുക? എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഒന്ന് സ്റ്റോർ ആവുക? 1. Good. Second, what is the address of second one? A of 6. First, what is the row? What is the row address? What is the row address? A of 0. What is the column address? What is the column address? അപ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഒന്ന് സ്റ്റോർ ആവുക? 0 1. So this one is the 0 row, right? This one is 0 row. This one is first row. So sorry, ഞാൻ അപ്പോൾ തേർഡ് റോ എഴുതിയിട്ടില്ല, അത് പിന്നെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഒന്ന് സ്റ്റോർ ആവുക? Which value? A of 0 1. A of 0 1. So A of 0 means 0 row. Okay, 0 row, this one. Then first column value. So 0 column, first column. So here will be store 2. So second one is A of ഇവിടെ എന്ത് വരും? A of 0. What is the column value? A of 2. നമ്മൾ അതിന് വാല്യൂ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് 10, 20, 30. സോ അപ്പൊ എന്ത് വാല്യൂ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ആവും ഇവിടെ? A of 0, 2 എന്ത് വാല്യൂ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ആവും? സോറി, A of 0, 2 എന്ത് വാല്യൂ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ആവും? 0 റോ ഇതാണ് അല്ലേ? 0 റോയിൽ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് കോളം. അപ്പൊ എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത് ഇവിടെ? 3 ആണ് ഒന്ന് സ്റ്റോർ ആവും. ഓക്കെ, then what is the address of this? ഇതിന്റെ അഡ്രസ് കൂടി പറ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. What is the address for this? A of what is the row? First, always first one is row, right? So what is the row value? What is the row address? Row address is 1. Syntax ഓർത്ത് വെച്ചോ, ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? റോ ആയിരിക്കും വരിക.
Okay, second one is column. What is the column address? 0. So 1 0 എന്ത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ആവും? 1 0 എന്ത് വാല്യൂ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ആവും? Row 1 is this one. Then value is 0. Row 1 0 എന്ത് 0 കോളത്തിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? Row 1 0th പൊസിഷനിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? 3 ആണുള്ളത്. Okay. Second one is, what is that address? A of 1. The row value is 1. Then also the column value is, what is the column value? Column value, so A11 in the value on the store out. So first row, first column in the value on all other, in the value on all other 4. So 4 will be stored here. Okay. Then what is the next address? A of 1. First one is row. So row is A of 1. What is the column? 2, right? 1 of 2. So 1 of 2 in the value on the store out. So what is the value is 5. Good. Okay. What is the address for this? This is the address and then what is the address for this? A of first one is row, right? What is the row? What is the row? 2. Okay. What is the column? Column 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വാല്യൂ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ആവും? Just see this 0 1. This one is the third row, second row. So 2 0. 2 0 is first one, right? What is the value for this? 10. Good. Then what is the address for this? A of 2 1. What is the value for this? 20. Then what is the third one? A of 2 2. What is the value for this? What is the value for this? 30. Right? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു 0 വന്നിട്ടുണ്ടാവും കോമൺ ആയിട്ട്. 0 വന്ന ശേഷം എഗെയിൻ 0 വരും. ഈ 0ന്റെ വാല്യൂ എഗെയിൻ എന്താവുന്നുണ്ട്? ഇൻക്രിമെന്റ് ആവുന്നുണ്ട്. 0 1ലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, 2ലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ 1 വന്ന് ഫിക്സ് ആവുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ശേഷം എന്താണ്? ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ 0ൽ പോകുന്നുണ്ട്. 0 എഗെയിൻ 1ൽ ആവുന്നുണ്ട്, 2ൽ പോകുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്? അതുപോലെ ഈ കേസിൽ നോക്ക്, ഇവിടെ 2 ഫിക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, 0 വരുന്നുണ്ട്, 0ലുണ്ട് അത് എന്ത് പോകുന്നുണ്ട്? 1 പോകുന്നുണ്ട്, 2 പോകുന്നുണ്ട്. So in this case, we are going to use two loop, multiple loop using. Multiple loop use ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. So multiple use പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Again, I needed 2 variables for the multiple loops, so I can declare 2 variables I and j. Okay, ലൂപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിന്റ് ആയി കിട്ടണം. അപ്പോൾ so far I is equal to, always array will be start with, array എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക? array will be start with I is equal to, അഡ്രസ് എപ്പോഴും ഏതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്? ഇവിടെ അഡ്രസ് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഏതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്? 0ലാണ്. സോ I will be start with I is equal to 0. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്ക്. Then ഇതുവരെ പോകണം I less than, what is the row size here? ഫസ്റ്റ് ഫാർ ലൂപ്പ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഫാർ ലൂപ്പ് എന്തായിരിക്കും അറിയോ? റോവിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റോ ആയിരിക്കും. what is the row size here? റോ സൈസ് എന്താണ് ഇവിടെ? what is the row size? 3 അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം? 10, 20, 30. Okay. So what is the row size here? 3. Okay. Then next one is I plus plus. അപ്പോൾ റോ മാത്രമല്ല, നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അഗെയിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ ലൂപ്പ് ഫോർ കോളം. സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ ലൂപ്പ് എന്തിനായിരിക്കും? എപ്പോഴും കോളത്തിനായിരിക്കും. സോ കോളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൂപ്പിന് ഞാൻ ജെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. സോ കോളം ഈസ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്
കോളം ഏതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക? കോളം ഈസ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കോളം ഏതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആയത്? j is equal to 0. Okay, then j ഇതുവരെ പോണം. What is the column size maximum? What is the column size? 3. Okay, then semicolon j plus plus. Okay, again I am going to the print the values. So print ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാട്രിക്സിലുള്ള വാല്യൂവിനെ ഇവിടെ ഞാൻ. അപ്പോൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് എന്താണ്? What is the print command? Print ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് printf and print the printf. So percentage d ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ്? a of I. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ത് കൊടുക്കും? ഞാൻ a of j. എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം, വെയിറ്റ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Control Alt T. What is the program name? ARC. Okay, they have some error. Okay, multiple ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. No error. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, എന്തോ ഒരു എറർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ I++ ആണോ? ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ല എനിക്ക്. ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇവിടെ എന്താ വരിക? I++ ആണോ? J++. തെറ്റ് വന്നാൽ പറഞ്ഞു തന്നോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 1 2 3 3 നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു printf യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പോവാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? നമ്മൾ /n യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാട്രിക്സ് ഫോമിൽ വന്നാ 1 2 3 3 4 5. ഓക്കെ, ഓവർ വാല്യൂ യൂസ് ലൈനിലേക്ക് പോകണം. സോ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ കമാൻഡ് ഈസ് /n യൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ, എഗൈൻ ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നോക്ക്, കമ്പൈൽ ടൈം ആണ്. ഓക്കെ, സോ of 3 3 എന്ന് വരും. സോ മാട്രിക്സ് ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, 1 2 3 ഫോം ആയിട്ടുള്ള. സോ ij നമ്മൾ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷോ നോ ഇഷ്യൂസ്. സോ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് I? What is the I is equal to 0. I is equal to 0 അല്ലേ? Then next എന്ത് നോക്കും? Then we are checking the condition. So checking the condition എന്താണ്? 0 less than 3. So condition is true or false? Condition true ആണോ false ആണോ? True ആണ്. So they allow to enter the body of for. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ പോകും. /n ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ലൈന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒരു ലൈന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ചെയ്ത ശേഷം അഗൈൻ എന്താണ്? for I j is equal to 0. So j is equal to 0 സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഓപ്പൺ, then printf, നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പോകും, then for j is equal to 0. j is equal to 0. ഈ printf എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെച്ചാൽ അലൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു റോളും അതിനില്ല, ജസ്റ്റ് ഫോർ അലൈൻമെന്റ് പർപ്പസ്. Okay, then for j is equal to 0, j less than 3. J less than 3 means what is the value of j? The starting value of j is 0. So condition is 3. So the condition is true. Right? Condition is true. So they allow to enter the body of for. Then after that they have a printf. So printf percentage d. Edinte percentage d ആണ്? Edinte percentage d ആണ് print ചെയ്യേണ്ടത്? A of ij. What is the value of I?
What is the value of I? അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0, right? E of 0. Then what is the value of j? J value is also 0. So a of 0, 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ഉണ്ടാവുക? a of 0, 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണ് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക? 1 ആണ് സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ? 1 അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വന്നത് 1 വന്നിട്ടുണ്ടോ? എഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഫാറിലുണ്ട് എക്സിറ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ? ദെൻ ഈ ഫാർ എക്സിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത്? ഇതിലാണ് മെയിൻ. ഈ ഫാർ എക്സിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂസ്വൽ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ ഫാർ എക്സിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം? ജെയിൻ്റെത് എന്താവണം? ജെ എന്താവണം? കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആവണം. ഫാർ അപ്പല്ലേ എക്സിറ്റ് ആക്കുക. ഫാർ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫാറിനകത്ത് പോയാൽ ഫാർ എപ്പോഴാണ് അതിനെ എക്സിറ്റ് ആക്കുക? ആ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയാലും മാത്രമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക? എക്സിറ്റ് ആക്കുക, റൈറ്റ്? സോ അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ഐയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല. ഇതിലുണ്ട് ഇത് റിട്ടേൺ ആയി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോവുക, ജെയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോവുക. അപ്പൊ സ്റ്റിൽ ഐന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? സ്റ്റിൽ ദ ഐ വാല്യൂ ഈസ് 0. ഓക്കെ, ജെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ഇത് ഐയിലേക്ക് പോവൂല കേട്ടാ, ഇൻക്രിമെന്റ് ആവൂല. ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, തിരിച്ച് ഈ ക്ലോസിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് എങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ? ഐയിലേക്ക് പോവുള്ളൂ. ഇത് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഇപ്പോ ജെയിലാണ് ഉള്ളത്. മനസ്സിലായ? ഇവിടെ പ്രിന്റ് ആക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രിന്റ് ആക്കിയ ശേഷം ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെയാണ് വരിക. അപ്പൊ ഇത് ആരിന്റെ ബൗണ്ടറി ആണ്? ജെയിന്റെ ബൗണ്ടറി ആണ്. സോ ഈ ജെയിന്റെ ബൗണ്ടറി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇതിന്റെ ഓപ്പൺ, ഇത് ആരിന്റെ ഉള്ള ജെ ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ച് എവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവിടും? ജെയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവിടുക. സോ അപ്പൊ ഐന്റെ വാല്യൂല് എന്ത് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കൂല? ചേഞ്ചസ് വരൂല. സോ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റിൽ 0 തന്നെയാണ്. സോ ജെയിന്റെ വാല്യൂ എന്താവും? ജെയിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും? ജെ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ 0. സോ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് സംഭവിക്കും. സോ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആവും. എഗെയിൻ ചെക്ക് ജെയിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് നോക്കുക. സോ 1 ലെസ് ദാൻ 3. ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ? ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ. സോ ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും? എഗെയിൻ എൻ്റർ ദ ബോഡി ഓഫ് പ്രിന്റ്. സോ പ്രിന്റിൽ ഞാൻ വരും. പ്രിന്റിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറയും? സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പ്രിന്റ് ആവണം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? ദ ഐ വാല്യൂ ഈസ് 0. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ? ജെ വാല്യൂ ഈസ് 1. സോ 0, 1ൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? 0, 1ൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? 2 ആണുള്ളത്. സോ 2 എന്താവും? പ്രിന്റ് ആവും. ഓക്കെ, 2 പ്രിന്റ് ആയ. Then after that അത് അഗൈൻ എന്ത് ചെയ്യും? അഗൈൻ ജെ ലൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അഗൈൻ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോവും, ജെയിലേക്ക് തന്നെ പോകും. സോ സ്റ്റിൽ ഐ വാല്യൂ ഒരു ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഐയിലേക്ക് നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോയിട്ടില്ല. ജെ ഫാൾസ് ആയാലും മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇനി ഐയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ സ്റ്റിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ജെയിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2. സോ ദെൻ ചെക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ 2 ലെസ് ദാൻ 3, right? So the condition is true. So true ആയതുകൊണ്ട് again എന്താവും? They allow to enter the body of print. So the percentage d of a of ij. So a of ij value of I, the I value is 0. What is the value of j? J value is 2, right? J value is 2. Clear ആണോ? സോ ജെ വാല്യൂ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എ ഓഫ് 02 എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? എ ഓഫ് 02 എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? 3 ആണുള്ളത്. സോ 3 എന്താവും? റൈറ്റ്. എഗെയിൻ എന്താണ്? അതിന് ഐയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല. സോ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എഗെയിൻ ഇവിടെ തിരിച്ചു പോവും, ജെ പ്ലസ് പ്ലസ് ആവും. സോ ദ ജെ വാല്യൂ ഈസ് ഇൻക്രിമെന്റഡ് അസ് എ, ജെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും? ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ജെയിന്റെ വാല്യൂ എന്താവും? ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. So j is equal to 3 means then we are checking the condition j 0 less, sorry, j value is 3 less than 3. 3 less than 3 means the condition is false. Condition false ആയി. So false ആവുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? എൻ്റർ ആവാൻ പറ്റൂല. സോ ഇത് എങ്ങോട്ട് വരും? ഈ ഇതിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് എതിന്റെ ലോക്കാണ്?
ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റൂല. സോ ഈ ക്ലോസിലേക്ക് വരും. ഈ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എതിന്റെ ക്ലോസ് ആണ്? എതിന്റെ ക്ലോസ് ആണ്? ഐന്റെ ക്ലോസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ എന്ത് ചെയ്യൂല? എക്സിറ്റ് ആക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല. സോ ഇത് റിട്ടേൺ ആയി എങ്ങോട്ട് പോവും? ഐയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. സോ ഐന്റെ വാല്യൂ ഇനി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ഐ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് 0 ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. സോ ഐ അതിനെ എക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ എഗൈൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഐന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും. സോ ദ ഐ വാല്യൂ ഈസ് ഇൻക്രിമെന്റഡ് 1. ഓക്കെ, 1 ആയ ശേഷം എഗൈൻ തിരിച്ചു വരും. അത് എന്ത് ചെയ്യും? നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകും. നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എഗൈൻ ജെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ജെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ? ജെന്റെ വാല്യൂ എഗൈൻ എങ്ങനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ആവും? 0 2 ഇനിഷ്യലൈസ് ആവും. ദെൻ 0 കണ്ടിന്യൂ ആവും. 0 ലെസ് ദാൻ 3. ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ. സോ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? ഇപ്പൊ ഐന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? കണ്ടീഷൻ 0, ഐന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1 ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യും? 1 ഇവിടെ വരും. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ? ജെ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്താണ്? ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരണം. കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയി പുറത്തു പോയിട്ട് എഗൈൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എഗൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഐന്റെ ജെന്റെ വാല്യൂ എഗൈൻ ഇതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക. What is the J value? J value is 0. A of 1 0 എന്നാ? A of 1 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? 3. 3 പ്രിന്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? പ്രിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എഗൈൻ എന്താണ്? ഇനി ജെ എന്താവണം? എക്സിറ്റ് ആയാലേ ഐയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് റൗണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? ഐന്റെ വാല്യൂ സ്റ്റിൽ ഐന്റെ വാല്യൂ 1 തന്നെയാണ്. ജെന്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവും? ജെന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? ജെന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആവും, 1 ആവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് എന്താ വരിക? എ ഓഫ് ഐന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, ജെന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. എ ഓഫ് 1 1 വാല്യൂ പ്രിന്റ് ആവും. സ്റ്റിൽ അഗൈൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? What is the value of I? I value is 1. What is the value of J? J value is 2. So, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും? എന്താ വരിക? 1, 2. 1, 2 വരും. ഓക്കെ, എഗൈൻ എന്താണ്? ജെന്റെ വാല്യൂ 3 ആവും. 3 ആവുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആവും. ഫാൾസ് ആവുമ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റൂല. റിട്ടേൺ ആയി ഇവിടെ പോവും. റിട്ടേൺ ആയി ഇവിടെ പോകുമ്പോൾ ഐന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? എഗൈൻ ഐന്റെ വാല്യൂ ആണ് ചേഞ്ച് ആവുക. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? ഐന്റെ വാല്യൂ 2 ചേഞ്ച് ആവും. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ? അത് ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് വരും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോവും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജെ? ജെന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വരും? 0 തന്നെ വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഇതിലേക്ക് എന്താണ് വരിക? ഇവിടെ എന്ത് വരും? 2, 0. 2, 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? 2, 0 എന്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്? 10 ഉള്ളത്. നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും? 10 പ്രിന്റ് ആയി കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അഗൈൻ എന്താണ്? ഐന്റെ വാല്യൂ സ്റ്റിൽ 2 തന്നെയാണ്. ജെന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. സോ 2 ഓഫ് 1 അത് പ്രിന്റ് ആവും. എഗൈൻ എന്താണ്? ഐന്റെ വാല്യൂ 1 തന്നെയാണ്. ഐന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. ജെന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. സോ എ ഓഫ് 2 2. സോ 2 വാല്യൂ പ്രിന്റ് ആവും. ഓക്കെ, എഗൈൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഐന്റെ വാല്യൂ 3 ആവും. സോ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആവും. ഫാൾസ് ആവുമ്പോൾ എഗൈൻ തിരിച്ച് അത് എങ്ങോട്ട് പോകും? ജെന്റെ വാല്യൂ 3 ആവും. കണ്ടീഷൻ ഐയിലേക്ക് പോകും. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ? ഐന്റെ വാല്യൂ 3 ആവും. 3 ആവുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആവും. സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? ഈ ഫുൾ ബ്ലോക്കിൽ കയറാൻ പറ്റൂല. പ്രോഗ്രാം അതോടെ എന്താവും? സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കണം. മനസ്സിലായ? ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം